पाठ खूब असी पढ़ते हाँ, लेकिन कहना है आस्क पाठी कोलों तो भाई पाठ समझते भी हो। गुरु शब्द ते विचार करना, गुरु शब्द ते चलना क्या चलना बाद की गल है, पहले असी समझिए तो सही है ना। वाट आर द इंस्ट्रक्शन। चाहे मैं SGPC के दफ्तर जावा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उत्थे मैं खूब जाता। मैं सवाल करता सी डॉक्टर जी कोलों, एक भी उत्थे अलमारी नहीं जिथे सिंधी विच कोई पब्लिकेशन हो, जबकि सिंधी समाज अटूट अंग है। पहले SGPC सानू इनवाइट करती सी कीर्तन लई, मंजी साहिब असी कीर्तन करते सी, दुख निवारण साहिब, तरनताਰਨ साहिब। अजकल वो इनवाइट नहीं करती है, ओनली बिकॉज ऑफ माई कैप, टोपी करके, और कुछ भी नहीं है। ट्रांसलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब फर्स्ट was done by Sindhis in Sindh। उन्होंने कितनी अहमियत मिलती है, कितनी बार कईयां नू ऑनर करते हैं। वाई नॉट चेलाराम 35 साल पहले उत्थे स्टेज से पटना साहिब दसवें पिता के गुरपुरब के तखत से असी देखते थे, स्टेज ते हर प्रकार का बंदा होता सी, उदासी भी, निर्मले भी, ए जसाईदारी भी। अज माफ करना ते मैनू तो किथे दिखते नहीं। गुरुद्वारे आदि सब बन गए, सोना ते पत्थर खूब ते गलीचे ते बहुत सुंदर बन गए। करीबन 60-70 साल पहले असी जब पिता नाल अमृत वेले जाते सी, उत्थे गोबर दा पोचा लग्या हुंदा सी बरांडियां विच, लेकिन मेरी नज़र विच जान वाला पक्का सी, असूलां वाला सी। अज सब कुछ उल्टा है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? मैं पाकिस्तान ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ डिमांड आई ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕਾ ਐਂਡ ਉਰਦੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 11 लैंग्वेजेस की है। अगर एक इंडिविजुअल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विद मीनिंग प्रिंट करके फ्री वर्ड बन रहा है, तो क्यों नहीं SGPC अगर चाहे या कोई भी तखत या कोई भी संत, इवन संत पेपर में पा देवे, भाई सानू गुजराती में टीका करके दो, असी उन्होंने 5 लाख रुपए देवांगे, किन्ना दा भला होगा। कैसला टीवी वाले सरदार राजा सिंह दे बच्चे दी शादी सी, मैनू कार्ड दे नाल टीवी भेजी। मैं कोई टीवी खरीद नहीं सकता, मैं खरीद सकता। अगर ऐ नाल मैनू सुखमनी दा गुटका विद मीनिंग आंदी तो मैं बार-बार ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਣਾਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲੀਅਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ मेरे पिता ने की थी विद द कोऑपरेशन ऑफ सिंधी कम्युनिटी इन कराची 1920। ये सिंधी समाज टुटता जा रहा है बाबे नानक दी बाणी तो या वंडिया गया, ये कारण है। ऐ तमन्ना पाएगा। अगर तुसी इज्जत मान नहीं दोगे तो अगला प्यासा है, वो प्यासा प्यास बुझाने लग किथे ता जाएगा ना, ते गए ने रकाबगंज गुरुद्वारा या SGPC या किथे भी ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ में दे विल से लक्ष्मण चेलार जी को जाओ। बॉडीज कमेटी अगर मेरा नाम लेके कहती हैं तो इस तो कई अर्थ निकलते हैं। भैया कम ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, मेरा नहीं ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్మణ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੱਖਰ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੇ ਰੋਹਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਯੈਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਐ ਮੈਸੇਜ ਫॉर द ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਸੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਦ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਮਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ ਦ ਮੈਸੇਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਵਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਢਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਵਹੀ ਸਿੰਧੀਜ਼ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 10 ਗੁਰੂ and the Guru Granth Sahib. Message with philosophy, with teaching. At the same time, अगर असी देखिए, असी जनेऊ भी पहनते हैं। ठीक है। असी लावा शादी होती है ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਸਕੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤਰੀ ਸੋਇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਵਨੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਲక్ష్మణ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੂਬ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ,
ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਾय ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦि ਸਭ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਖੂਬ ਤੇ ਗਲੀਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਸਾਕੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲੀਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਸਥਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਾਠ ਖੂਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਸਕ ਪਾਠੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਾਠ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸੈ। ਮਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾਉ ਵੱਡਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ, ਨਵਰਤਨ ਦਾ ਗੁਟਕਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਗੁੱਥੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾਈ, ਕਾਜੂ ਪਾਇਆ, ਛੁਆਰਾ ਪਾਇਆ, ਲੌਂਗ ਪਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਭੇਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਂਦੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਵੰਡੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ 500 ਗੁਟਕੇ ਵੰਡਾਂਗਾ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਵੰਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਰਸੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪੁੱਛੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲక్ష్మణ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਸ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲੀਅਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਕਰਾਚੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੋ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕਾ ਐਂਡ ਉਰਦੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 11 ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਬਿਲਕੁਲ, सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो, जिसका सबस आधारो, जेको खावे जेको भुंचे। हुण भुंचे शब्द हम नहीं समझते थे, दवाई खांदे ने, ठीक है, लेकिन भुंचे का अर्थ है कि असी उस दवाई मुताबिक अपना जीवन भी ढालिए, व्यवहार भी, दृष्टि भी, हर प्रकार, भोजन भी, उन्होंने भुंचे कहते ने। केवल मात्र मैं कीर्तन करा ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲక్ష్మణ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ डालिया है, बहुत बढ़िया है, आई एप्रीशिएट, पर लेकिन ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ,
अगर एक इंडिविजुअल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विद मीनिंग प्रिंट करके फ्री वर्ड बन रहा है तो क्यों नहीं SGPC अगर चाहे या कोई भी तखत या कोई भी संत इवन संत कोई भी चाहे तो वो पेपर विच पा देवे भाई सानू गुजराती में टीका करके तो असी उन्होंने 5 लाख रुपए देवांगे किन्ने बंदे आ जाएंगे किन्ना दा भला होगा साढ़े को आ जाएगा 5-10 लाख रुपया कोई वड्डी गल नहीं है ते हर लैंग्वेज विच जिन्नी भी लैंग्वेज मैं तो कहना जिन्नी लैंग्वेज गुरु ग्रंथ साहिब विच हन हर लैंग्वेज विच गुरु ग्रंथ साहिब ट्रांसलेट होना चाहिए 36 महापुरुष है 36 महापुरुषों की इन डिफरेंट लैंग्वेज सिर्फ पंजाबी नहीं अजकल माफ करना पंजाब के लोगों को पंजाबियों को पंजाबी नहीं आती है माफ करना हाँ तो मेरा उपराला है इनू असी दीवार डाल के बंद ना करिए मैसेज ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ SGPC ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪੋਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ SGPC ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਕੈਪ ਟੋਪੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵੇਰੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ ਇਵਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਛੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ हर नाम दिया वो डेफिनेशन कुछ और है जी लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि SGPC ਨੂੰ एक सिंधी सेल क्रिएट करना चाहिए है ठीक है जिथे सिंधिया की कोई भी समस्या है वो हल करे सपोज आई राइट डाउन ए लेटर भाई मैनू सिंधी भाषा विच तुसी नितनेम भेजो हाँ तो अगर सेल होएगा तो वो भेजणगे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੀ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਵਾਸ ਡਨ ਬਾਈ ਸਿੰਧੀਜ਼ ਇਨ ਸਿੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਦਾਰੀ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੀ ਯਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਘੋਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ SGPC ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, SGPC ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ SGPC ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। बेशक कीता होए, लेकिन रिजल्ट की निकल रही है, परिणाम की है। आज सिंधी समाज टूटता जा रहा है। कारण कुछ भी है, टूट क्यों रहा है, पहले किन्ने सी अज किन्ने सीधा रिजल्ट देखांगे। बिल्कुल मैं तो दुनिया में भ्रमण करता है, मैनू पता है कि सिंधी समाज हटता जा रहा है, हटता जा रहा। वो अटूट हैं, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੱਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਾਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਬਨਿਸਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। I am concerned only with Guru Granth Sahib and his philosophy. ठीक है, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਰਬਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਇਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ PM ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ, ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਢਾਓ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ।
देखो वेरी वीआईपी ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਐਲ.ਕੇ. ਆਡਵਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਐਲ.ਕੇ. ਆਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਟਕੇ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ ਛਪਾਓ, ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਆਵੇ ਵੰਡੋ। ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਚੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿੰਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਰਥ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਕਥਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ, ਨਰ ਅਵਤਾਰ, ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਅਵਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਟਕਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਚਾਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਛਮਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ SGPC ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ बढ़िया ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਲక్ష్మణ ਚੇਲਾ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਓਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ।